نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. الحمدللہ ابھی سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی ہے. آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں. اس سے پہلے کہ الحمدللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں لٹاتے ہوئے تشریف لے جا رہا ہے. اس مہینے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی موبائل میں طرح طرح کے ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے فضولیات اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان تمام بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی بہت ہی پیارا موقع ہے. الحمدللہ اس مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ہر لمحہ رحمت کی موسلادھار بارشیں فرماتا ہے. یہیں پہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بھی ثواب اضافہ فرما دیتا ہے. مثلا کوئی اگر نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے. اور اگر کوئی 1 روپیہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے یا اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کو 1 روپیہ ثواب نہیں، عام دنوں کی طرح 1 روپیہ ہی خرچ کرنے کا ثواب نہیں بلکہ 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. چاہے وہ اپنے گھر والوں میں ہی کیوں نہ خرچ کرے، چاہے صدقہ و خیرات کیوں نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار برکات و ثمرات عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو فضولیات میں، لغویات میں ختم نہ کریں بلکہ نیکیوں بھرے کاموں میں صرف کریں اپنے لمحات کو، اپنے وقتوں کو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کے لیے میں سورۃ الفیل کی آج ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا. انشاءاللہ آپ اس کو غور سے سماعت کیجیے. انشاءاللہ اس سورہ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی تلاوت ہم نے کیا، اس کا ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ فیل مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے. اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے، 96 حروف ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. اس کے تفسیر میں ہے ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے. ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا. اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی عبادت گھر، گرجا گھر، مندر بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اسی کنیسہ کا، اسی یعنی گرجا گھر میں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں اور یہیں پہ حج کریں. عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک گزرتی تھی. قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس گرجا گھر میں جا کر کے قضائے حاجت کر دیا، یعنی اس کو نجاست کر دیا. اور اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا. اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لیا اور اسی ارادے سے اپنے لشکر کو لے کر، جس میں بہت سارے ہاتھی تھے اور ان کا بے شروع ایک بڑا عظیم الحبشہ کوہ پیکر ہاتھی تھا، جس کا نام، اس ہاتھی کا نام محمود تھا. محمود
उस हाथी का नाम था। अबरहा ने मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के जानवरों को कैद कर लिया। उनमें 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमारे आका प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। अबरहा के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। बहुत जसीम व बाशिको अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम की और अपने पास बिठाया और मतलब पूछा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब आप क्यों तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे ऊंट वापस किए जाएं। अबरहा ने कहा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप अपने ऊंट के बारे में सवाल कर रहे हैं। खाना काबा को मैं ढाने के लिए आया हूँ और वो आप और आपके वरसा का, आपके आबा व अजदाद का मुअज़्ज़म और मोहतरम मकाम है खाना काबा। आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऊंट के लिए कह रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं ऊंटों ही का मालिक हूँ और मैं उन्हीं के लिए सवाल कर रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी प्यारी जवाब दिया। अबरहा ने आपके ऊंट को वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरैश को हाल सुनाया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गजी हो जाएं, छुप जाएं। चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बरगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में काबा की हिफाजत की दुआ की और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम की तरफ चले गए। अबरहा ने सुबह तड़के में अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया, लेकिन जिस हाथी का नाम महमूद था वो हाथी न उठा और काबा की तरफ न चला। जिस तरफ चलाते थे चलता था। जब काबा की तरफ उसका रुख करते तो वो हाथी महमूद जिसका नाम था बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों को, छोटे छोटे परिंदे उन पर छोटे छोटे संगरेजे गिराते थे जिनसे वो हलाक हो जाते थे। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनका दांव तुम्हें दांव तबाही में न डाला। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील, कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। जो समुद्रों की वो जो परिंदे थे उनके पैर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से छोटे छोटे कंकरी अता फरमाया, जो समुद्रों की तरफ से फौज बनकर अबरहा के लश्कर की तरफ चले और उनके हर एक के पास 3 कंकरियां थी, दोनों पांव में एक मनकार में, जिस पर वो परिंदा संगरेजा छोड़ता ऊपर से, जिस पर वो परिंदा संगरेजा यानी कंकर को छोटे कंकर को छोड़ता, वो पत्थर उसको खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी में गुजरकर जमीन पर पहुंचता और हर संगरेजे पर यानी हर कंकर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस संगरेजा से हलाक किया गया। जिस साल ये वाकया हुआ उसी साल उसी वाकया से 50 रोज के बाद सैयद आलम हबीब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। घर आमना के सैयदे अबरार आ गए, खुशियाँ मनाओ गमज़दो गमखार आ गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुहतरम व मुकर्रम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अहबाब, आपके लिए ये सूरा फील तर्जुमा और तफसीर के साथ मैं लेकर के हाजिर हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर एक कोई बेहतरीन सूरा कुरान पाक का लेकर के तर्जुमा और तफसीर के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कुरान पाक की तिलावत करने और इसको सुनने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएँ और रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में खूब नेकियां करने, नेकियां पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।